2017, I began my journey as a Bible student at a Bible training school in Malaysia where I studied for 3 years. 제가 말레이시아에 있는 성경 연구 학교에서 2017년도에 성경 연구하는 훈련을 시작해서 3년 동안 훈련을 받았습니다. After graduating, I continued to work with the school until this year. 그 학교를 마치고 나서 올해까지 제가 계속해서 그곳에서 일을 했습니다. In 2019, during my last semester in the Bible school, we had a mission trip to go to Cambodia. 2019년이었는데 제가 그곳에서 성경 공부하는 그 교육을 마치고 캄보디아에 훈련을 가게 됐습니다. So this trip was to a village belonging to one of our classmates, Diam, who converted from Buddhism to Seventh-day Adventist. 저희는 이제 그 캄보디아로 간 여행이 저희 같은 부부였던 디암이라는 이 캄보디아 청년이 불교도였는데 그 사람이 있는 곳을 방문하게 됐습니다. Everyone in this village were Buddhists, and only Diam and his cousin were Adventists. 이 마을에는 디암하고 그의 조카, 사촌 되는 사람하고 두 사람만 기독교인이었고 나머지는 전부 다 불교도들이 사는 마을입니다. So we planned a 2-week mission trip, and few months before, we also carefully scheduled our activities for each day. 우리가 거기 가서 어떤 활동들을 할 것을 아주 조심스럽게 계획을 다 짜서 그곳에 가서 무슨 활동을 할 것인지를 저희가 계획했습니다. So we have about 10 people in this mission trip, and Irene was actually one of the member too in this team. 그리고 저희가 한 10명 정도가 그 같이 선교 여행을 갔었는데 그때 여기에 지금 참석하고 있는 아이린도 그 10사람 중에 한 사람이었습니다. On the first night of my arrival, I woke up at 2 a.m. feeling extremely cold despite the warm climate of the village. 제가 첫날 저녁에 거기서 잠을 잤는데 그 전체적으로 온도는 굉장히 높은 곳이었는데 제가 새벽에 일어났는데 굉장히 추웠어요. So the house we were staying in was elevated. Maybe if we can show the picture. And I tried to go downstairs of this house to go to the toilet and drink some water because I feel dizzy too. 제가 굉장히 어지럽고 그래서 집이 2층으로 돼 있는데 그 2층 집에서 이제 밑에 화장실로 가고 그 다음에 물을 마시기 위해서 제가 내려갔습니다. So I was trying to go down the stairs, which is very steep, and I could not step properly, and I worried that I might fall. 그리고 이 계단이 굉장히 이렇게 가파랗기 때문에 잘못하면은 떨어질 수도 있겠다. 제가 그런 생각이 들었습니다. So this is the house. It is actually quite high. If you see in this picture, it's not very high, but it was very high. And to go down, if you feel dizzy, you can fall down. 여기서 보면 그렇게 높은 것 같지 않은데 실질적으로 그 집에서 내려오고 올라가고 할 때는 이 계단이 상당히 가파르게 돼 있습니다. But I managed to go down slowly, and once I reached the ground, I found myself unable to walk. 제가 아주 조심스럽게 겨우 계단을 내려갈 수 있었는데 계단 밑에 도달했을 때는 더 이상 걸을 수가 없었습니다. So I sat on the ground feeling helpless. And after about 30 minutes or even more, Diam, our friend, came down and noticed me squatting on the ground. 제가 더 이상 움직일 수가 없어서 그냥 쪼그리고 앉아 있는데 한 30분 정도 지났을까 그때 디암 그 캄보디아 청년이 왔습니다. He was probably very confused. I told him I was in pain. 제가 그 친구에게 내가 아주 통증이 굉장히 심하다라고 얘기했을 때 이 친구가 약간 좀 혼동스러워했습니다. He moved me to a nearby hammock where I vomited and I had a high fever. 제가 멀지 않은 곳에 해먹을 설치해 놓은 곳이 있는데 거기에 가서 제가 굉장히 열이 많이 났고 또 토하는 그런 증상을 보였습니다. When the morning arrived, the team tried to help me.
They did hydrotherapy and had me drink papaya leaf extract, suspecting it might be a dengue fever. 아침에 됐을 때 우리 팀 멤버들이 저에게 수치료하고 그런 거를 해서 제가 증상을 완화시킬 수 있도록 돕는 일을 해줬습니다. From morning until afternoon, my fever does not stop, and my friends were trying their best to help me. 아침부터 오후까지 계속해서 저를 도와줬는데 그 증상이 완화되지 않았습니다. The nearest hospital was about an hour away, and Diam's family did not have a car. 그리고 그 친구였던 디암의 가족은 차가 없는 그런 가정이었는데 거기서부터 병원까지 거리는 1시간 정도 걸리는 거리에 있었습니다. So before the sun set, Diam suggested that we need to go to the hospital. So he placed me on his motorbike, and I remember how the wind chilled me so much. 그가 저에게 얘기하기를 오토바이 뒤에 타고 병원에 가는 걸로 그렇게 결정이 됐고 제가 그 뒤에 타고 가는데 너무 바람이 저에게 굉장히 춥게 느껴졌었습니다. So we first stopped at a clinic, but they were unable to accept me. So we proceeded to the nearest hospital, which is like a village hospital. 첫 번째로 갔던 곳이 이제 한국으로 말하면 조그만 보건소 같은 그런 곳이었는데 저를 어떻게 할 수 없었기 때문에 다시 이제 병원으로 갔습니다. Upon arrival, they immediately placed me on a patient bed and administered IV fluids. 저를 병원에 도착하자마자 저를 침대에 누이고 그 다음에 한국말로 링게르 주사라는 것을 줬습니다. The doctors suspected I had food poisoning because I told them that I immediately get allergy on my body after a few minutes of eating food that our leader bought for our lunch outside. 의사가 진단하기를 제가 아마 식중독에 걸린 게 아닌가. 왜냐하면 제가 음식을 먹고 얼마 남지 않아서부터 몸에 여러 가지 알레르기 반응이 나타났었습니다. So when I was sick in the hospital, Belsi and Irene, these are the two of them. So they actually took turns caring for me in the hospital, feeding me and bathing me as I was unable to do anything on my own. 제가 아무것도 저 스스로는 할 수 없었기 때문에 여기 있는 아이린하고 또 다른 친구 벨시하고 이 두 사람이 저를 여러 가지를 도와서 병원에서 생활할 수 있도록 해줬습니다. I felt as though I might die from the pain. 제가 이들에게 얘기하기를 내가 여기서 이러한 통증을 가지고 여기서 죽게 될지도 모르겠다라고 얘기했습니다. I struggled to sleep, waking up multiple times throughout the night. 제가 잠을 잘 때는 잠을 자려고 노력했고 그러나 여러 번 잠에서 깨서 저녁 시간을 그렇게 보냈습니다. During my illness, many thoughts raced through my mind. 제가 거기서 아파서 있는 동안에 많은 생각이 제 머리에 떠올랐습니다. I felt discouraged because we had come to heal others, yet I was the one who fell ill. 우리가 거기에 디암 마을에 갔던 이유가 거기에 마을에 있는 많은 사람들을 아픈 사람들을 치료하고 돕고자 갔는데 거기서 제가 아파서 오히려 그 사람들에게 어려움을 주고 있었습니다. To summarize, God used this experience to teach me valuable lessons. 하나님께서 저에게 아주 소중한 그런 가르침을 교훈을 주시기 위해서 그런 것을 허락하지 않으셨나 생각합니다. On the same day of my discharge, a few hours after we arrived home, our friend Idora suddenly began breathing rapidly, experiencing hyperventilation. 그 병원에서 이제 퇴원해서 나오는 날 이도라라는 친구가 있는데 이 친구가 갑자기 또 이 숨을 헐떡이면서 아주 어렵게 숨을 쉬는 그런 일이 있었습니다. Here we were just back from the hospital, and now another friend was in distress. 우리가 병원에서 이렇게 이제 퇴원해서 나왔는데 이제 또 다른 친구가 또 이제 아프기 시작한 겁니다. She cried out, "I'm dying," as she struggled to breathe. 그 친구가 얘기하기를 나는 숨을 못 쉬겠다, 나는 머지않아 죽겠다 이런 얘기를 했습니다. We gathered for united prayer, confessing our sins and seeking God's help with some friends in tears. 그래서 우리 친구들과 팀이 다 모여서 눈물로 기도하며 하나님께 우리의 죄를 자복했습니다. It was during this united prayer that God spoke to me. He said, 이 기도하는 동안에 하나님께서 저에게 말씀하셨습니다. "Aini,
You are graduating soon from this Bible school. You have been asking me what to do next. My will for you is to learn to be a medical missionary. 하나님께서 저에게 하신 말씀은 아이니야, 네가 이제 곧 이 성경학교를 졸업하게 되는데 그 다음에 무엇을 할지 몰라서 너 나에게 요청하지 않았냐, 무엇을 다음에 무슨 일을 해야 될지. 그래서 여기서 이러한 교훈을 너가 배워야 된다, 그런 말씀을 저에게 들려주셨습니다. In that moment, God answered my prayer. 그 순간에 하나님께서 저의 기도에 응답해 주신 것이었습니다. Since 16 years old, I wanted to become a dietitian, a 5 years dream of what I wanted to be, but I removed it in just a minute. 6 years ago. Yeah, since 16 years old. 한 6년 전에 제가 기도하기를 제가 이 영양사로서 활동하기를 원한다, 그런 내용의 기도를 한 적이 있었습니다. 그런데 후에는 그걸 잊어버렸습니다. For almost 4 years now, I have been involved in missionary work, and my passion was always in helping people. 제가 이제 한 4년 정도 해오면서 계속해서 선교사로 일하면서 사람들을 돕는 일을 해왔습니다. Sharing God's message through literature evangelism, visiting the sick, and providing treatments such as hydrotherapy, massage. 여러 가지 일이었습니다. 예를 들면 문서 전도하는 일, 사람들을 방문하는 일, 그 다음에 아픈 사람들에게 수치료나 또 마사지나 이런 일들을 통해서 사람들에게 봉사한다고 지금까지 해왔습니다. I also know how to cook healthy food very well without oil, different culture, and I thought that I was already a good medical missionary by having all this knowledge. 그리고 제가 음식 요리를 상당히 잘하는 편입니다. 기름 같은 걸 사용하지 않고 음식을 잘 장만해서 또 많은 사람들을 먹이고 해왔습니다. 그래서 저는 상당히 내가 의료 선교사로서 많은 자질을 갖췄다라고 생각했습니다. And I thought I'm already a good medical missionary too because I was also trained in a sanitarium in the US. 그리고 제가 또 미국에 있는 요양원에서 훈련을 받았기 때문에 저는 의료 선교사로서의 충분히 내가 자질을 갖췄다, 이렇게 생각하고 있었습니다. However, my time at Dream Sanitarium has opened my eyes to something I realized I was lacking. 그런데 제가 여기 와서 드림 천연치유센터에 와서 제가 지금까지 모르고 있던 눈이 확 띄었습니다. 제가 지금까지 전혀 모르고 있었던 분야입니다. While Jesus used remedies to heal in the Bible, he prioritized the conversion of the heart. 예수님께서 환자들을 치료하실 때 어떤 요법을 사용하시기 전에 그들의 마음의 문을 여셨다는 것을 알게 됐습니다. I learned that to teach patients about repentance, Jesus, forgiveness, and love, I realized that these were not the primary teachings I had emphasized. 지금까지 제가 이 의료 선교사로서의 자질을 생각할 때 회개한다든가 마음의 문을 연다든가 죄를 자복한다든가 이런 거는 제가 생각해 오지 않았던 분야입니다. I recall a moment in 2021 when 2 people drove an hour just to see me and asked if they could stay in my house for a week of treatment. What was 2020? 2021 year. 2021년도에 어떤 say that again, that portion. I recall a moment in the year 2021 when 2 people drove an hour just to see me and asked if they could stay in my house for a week of treatment. 2021년도에 두 사람이 갑자기 나타나서 저희 집에 머물면서 치료를 받을 수 있겠는가 하는 요청을 해온 적이 있었습니다. I welcomed them and provided various treatments like charcoal poties, hydrotherapy, healthy meals, and encouraging them to exercise. 그 사람들에게 운동하는 것과 그 다음에 숯가루 패트를 만들어 가지고 붙여주는 거라든가 수치료를 한다든가 이런 여러 가지 또 좋은 음식을 먹이고 하는 그런 것들을 처방해서 그들을 도와줬습니다. But after coming here, I regretted that I did not spend much time with them, telling that healing comes from God. 그런데 여기 와서 깨달은 것이 제가 정말 해야 될 중요한 일을 그 사람들에게 하지 않았구나 하는 걸 깨닫게 됐습니다. On one particular night, they brought 5 more people to me who are not of the same faith as me. A little bit too close.
On one particular night, they brought 5 more people to me who are not with the same faith as me. 어떤 저녁에 이 사람들이 5사람을 데리고 왔어요. 그래가지고 근데 그 사람들의 상태가 나하고는 상당히 많이 다른 그런 형편이었습니다. In that 1 hour I had with them, I taught them on charcoal poties. 그 사람들에게 제가 가르쳐 준 것은 어떻게 이 차콜을 만들어서 붙여주는지 이런 걸 가르쳤습니다. Looking back, I regret not sharing the message of Jesus with them that night. If 만약에 예수님께서 그 저녁에 거기 계셨다면 그 사람들에게 무엇을 가르쳐 줬을까 생각하면 제가 답답합니다. My experience at Dream Sanitarium has revealed that to me. 여기 드림 천연 치유센터에 와서 저에게 드러난 것이 있습니다. I once believed that knowing various methods made me a good medical missionary. 여러 가지 많은 요법들이 있고 이걸 사용할 때 좋은 훌륭한 의료 선교사가 될 수 있겠다 하는 생각을 제가 가지고 있고요. But I now understand that I didn't know how to share God's word effectively, especially with those who are different faith than me. 특별히 신앙이 다른 사람들에게 어떻게 하면 효과적으로 내가 그 사람들의 영혼을 쪼개고 열 수 있는 그거를 가르쳐 줄 수 있을까 하는 것이 가장 중요한 것이라는 것을 깨닫게 됐습니다. I feared they would not accept it. 그 사람들이 이거를 받아들이지 않을 수도 있습니다. However, in here, I have learned that the word of God is the one that changes and heals us. 그러나 제가 여기 와서 배우게 된 것은 하나님의 말씀이 그들을 변화시키고 그들을 회복시킬 수 있다라는 걸 배웠습니다. And that the transformation of the heart is far more important, and that is the true miracle. 그걸 통해서 우리의 마음이 확정이 됐을 때, 확신을 갖게 됐을 때 그때 변화가 오는 것이지 몸의 변화는 그게 중요한 게 아니다라는 걸 알게 됐습니다. I also discovered that the primary purpose of a sanitarium is not just to heal physically, but to prepare individuals to accept Jesus. 그리고 이 요양원이라는 이런 곳이 존재하는 그 이유 자체가 사람들의 몸을 회복시켜주고 몸을 낫게 회복시켜주는 게 그것이 목적이 아니라 그들을 하나님께 인도해서 하나님의 말씀이 그들의 마음속에 들어갈 수 있도록 도와주는 것이 이 요양원의 이 설립 목적이 되어야 되겠다라는 걸 깨닫게 됐습니다. Even if patients face death, they can find peace in knowing they will be resurrected when Jesus returns again. 그들의 몸이 비록 회복을 경험하지 못한다 할지라도 그 사람들이 부활할 때 예수님을 만나게 되는 그런 경험을 할 수 있도록 도와주는 것이 우리가 해야 할 일이다. In my short time here at Dream Sanitarium, 제가 여기 와서 머문 시간은 비록 짧은 시간이지만 I have observed the changes in patients over just 2 weeks. 제가 단지 한 2주 정도 있었지만 환자들에게 일어나는 변화를 제가 느끼고 지켜볼 수 있었습니다. Many appear happier and healthier, demonstrating clear improvements. 처음에 왔을 때보다 2주 정도 지나고 나서 사람들의 모습이 바뀌고 모습이 더 밝아지고 하는 것이 저에게 분명하게 제가 깨달을 수 있었습니다. I really appreciate this sanitarium because patients are also required to clean their own rooms. 그리고 이 요양원에서 배우는 것 중에 하나가 이 요양원에서는 각자의 자기 방을 스스로 청소하게 한다는 거 이런 것이 저에게 큰 감동을 줍니다. Helping with washing dishes, assisting with cleaning and maintenance. 그리고 접시 치우는 거라든가 모든 걸 유지하는데 환자들에게 스스로 하게 한다는 거 많은 감동을 줍니다. It amazes me because the 2 sanitariums I have been to in Malaysia and in the US were not like this. 제가 말레이시아에서 경험했던 그리고 또 미국에 가서 경험했던 그 요양원들은 그렇게 하지 않았습니다. However, I can see that this approach is much better for the patient. 그러나 이러한 접근 방법으로 환자들을 대할 때 환자들에게 치유 효과가 훨씬 크다는 것을 제가 경험하게 됐습니다. I can see that Jesus is working in your hearts. 예수님께서 여러분 가슴 가운데서 역사하신다는 것을 제가 느낍니다.
I realize now that being a medical missionary is fundamentally about bringing people to Christ. 제가 의료 선교사로 일한다는 것은 근본적으로 죄악 가운데 있는 사람들을 예수님께로 데려오는 것이라는 것을 제가 알게 됐습니다. Teaching them to repent, to forgive, and to love others. 그들에게 다른 사람들을 사랑하고 그들의 죄를 용서해주고 그들을 예수님께로 인도할 수 있도록. I want to share a verse found in Romans 2 verse 4. 제가 성경에 있는 말씀 가운데 로마서 2장 4절에 있는 말씀을 보도록 하겠습니다. It says, "Or do you despise the riches of his goodness?" 여러분들 성경 혹시 가지고 계신 분 펼쳐서 한번 읽어봐 주시겠습니까? 로마서 2장 4절에 있는 말씀입니다. Forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. 하나님의 선하심이 여러분을 죄의 회개로 인도하신다. 그런 내용인데 한번 읽어봐 주십시오. Romans 2 verse 4 reminds me that it is the goodness of God that lead us to repentance. 하나님의 그 선하심이 우리를 인도하셔서 회개하게 도와주신다라는 것입니다. In my journey, God's patience and grace have taught me that while remedies are important, it is through experiencing His love and kindness that people's hearts are truly changed. 하나님께 그 선하심으로 우리를 인도해 주시고 그리고 우리가 진정으로 하나님 앞에 자복하고 나올 수 있도록 하나님께서 우리를 도와주신다라는 것입니다. I now realize that my role as a medical missionary is not just to administer treatments, but to guide people to Christ, helping them to experience the goodness of God that leads to repentance and also eternal life. 하나님의 그 병자들에게 어떤 치유 요법을 가르쳐주고 그러는 것보다는 하나님의 선하심 때문에 우리가 하나님 앞에 죄를 자복할 수 있고 또 그렇게 해서 하나님의 말씀이 우리 가슴 가운데 들어올 때 우리가 치유를 경험할 수 있고 그보다 더 중요한 것은 우리가 영생까지 다다를 수 있다는 것입니다. I praise God for this opportunity to learn here, and I hope that all sanitariums in this world would prioritize God like how Mrs. Choi, Director Kim, and in Dream Sanitarium are doing. 그래서 여기 와서 보낼 수 있었던 이 시간에 대해서 진정으로 감사드리고 그리고 이 세상에 존재하는 모든 요양원들은 우리 최 원장님이나 우리 김 원장님이나 이분들 하시는 일 그리고 그걸 통해서 배우시는 우리들처럼 모두가 다 이런 식으로 변화돼야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. Thank you. 감사합니다. 약 2년 전에 병원에 갔더니 간에 종양이 있다고 들었어요. 그래서 혈액 검사에서도 간암 수치가 나오고 근데 그때 어떤 기회로 이 주차순 원장님을 알게 되어서 조직 검사는 안 하는 게 좋겠다 해서 조직 검사를 안 하고 한 열흘간의 이런 건강 식단을 통해서 건강이 많이 회복되었어요. 병원에 가서 검사하니까 그 종양도 사이즈가 줄었고 제 컨디션도 엄청 좋아졌어요. 빈혈도 있었는데 빈혈 수치도 완전 정상으로 회복되었고 또 여러 가지 사소한 건강 문제들이 다 해결되는 걸 발견하면서 그때는 여기가 이단이라는 것 때문에 조심스러웠는데 이런 걸 체험하면서 여기가 이단이 아니네 그러면서 여기에 성령님이 역사하시는구나. 그러면 내가 이곳을 좀 알아봐야 되겠다. 왜냐하면 제가 그때까지 약 20년 동안 열심히 신앙생활을 했지만 마음속에 해결되지 않은 문제가 너무 많았어요. 제 마음에 일어나는 미움, 시기, 질투, 다툼 이런 품성의 변화가 안 되는 것에 대해서 너무 속상해 있던 차라 제가 그때 이 열흘 프로그램 참석할 때도
건강보다는 제 마음에서 일어나는 이런 부정적인 감정들이 저를 더 괴롭혔기 때문에 제가 건강보다는 이런 진리를 알고 싶었어요. 그래서 그런 마음으로 참석을 했는데, 그리고 그때 설교를 들으니까 이 내려놓음에 대한, 그러니까 우리는 내려놓음이란 책도 봤어요. 근데 봤는데 구체적으로 그게 내려지지 않았고 20년 동안 신앙생활이 그냥 예수님이 십자가에 돌아가신 그것만 내가 지적으로 인정하고 그 외의 건 별로 없었던 것 같아요. 나름대로 봉사를 많이 하고 열심히 한다고 했지만 실제로 제 삶의 품성 변화는 거의 없었던 것 같고, 그것도 어떻게 해야 되는지 몰랐어요. 근데 그때 설교를 들으면서 이게 가능성이 있구나 하는 것을 어렴풋이 알게 됐고, 제가 여기 재림신앙을 좀 연구해 봐야 되겠다 하는 생각으로 약 1년 정도 일주일에 한 번씩 가서 공부를 했습니다. 근데 저한테 제일 먼저 해결되었던 문제가 안식일 문제였어요. 왜냐하면 다 일요일을 지키는데 왜 이 사람들은 굳이 안식일을 지킬까 하는 것이 저한테 가장 큰 문제였어요. 왜냐하면 예배를 드려야 되는데 안식일에 굳이 예배를 드리는 이곳이 여기하고 또 다른 곳이 있죠. 근데 그곳은 제가 진짜로 이단인 줄 아니까 생각은 안 했는데, 여기에서 체험을 한 이 신앙이 도대체 무엇일까 하는 것으로 공부하기 시작했습니다. 그러다가 안식일이 해결되어서 교회에 나가기 시작했고요. 이번에 여기 드림센터에 와서 공부를 했는데요. 우리도 그 소그룹에서 안식일에 관해서 공부를 했는데, 출애굽기 31장 12절로 13절 말씀에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라. 이는 나와 너희 사이에 너의 대대의 표징이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희가 알게 함이라. 이 말씀이 분명 적혀 있었어요. 근데 성경을 그렇게 많이 봤는데 안식일이 그렇게 안 보였어요. 근데 이제 연구하기 시작하면서 이런 구절이 보이고, 창조주 하나님은 안식일에 안식하셨고 우리한테도 안식일을 지키라고 이 명령하셨는데, 하나님의 백성이라면, 창조주 하나님을 믿는 하나님의 백성이라면 자연히 안식일을 지키게 되는구나, 이걸 깨달게 되면서 안식일을 지키게 되었는데요. 이 히브리 백성들이 그 문서가 이렇게 종이 한 장에 문서가 있다면 이렇게 반으로 접으면 거기에 인을 도장을 찍는다고 하더라고요. 근데 이 10계명이 제 4계명이 중간에 있는데 그게 도장이고 인이라고 하더라고요. 그래서 또 그 시내산에서 모세에게 10계명을 줄 때 언약을 맺었잖아요. 우리 성경도 신약, 구약과 신약, 언약의 이 편지서인데 창조주 하나님이 피조물인 우리에게 준 편지와 같은 책인데, 이 언약이라는 이 계약이 갑과 을이 있는데 하나님이 갑, 우리가 을, 그리고 그 내용이 10계명이더라고요. 근데 거기에 중간에 이 도장 같은 인이 박힌 구절이 안식일이더라고요. 그래서 이것이 얼마나 중요한가 하는 것을 드디어 깨닫고 안식일 지키고 교회에 출석하게 되었습니다. 그래서 그냥 이게 나를 지키는 것이 아니고 여기에 얼마나 풍부한 내용이 담겨 있는지를 깨닫게 되었고, 창조물을 알고 창조주 하나님을 알고 피조물인 나를 알 때 내가 항상 피조물의 자리에 있어야 되는구나, 이걸 이 드림센터 여기에서 이런 말씀을 같이 나누면서 내가 늘 죄를 짓는 것이 내가 피조물의 자리에 있지 않고 내가 늘 하나님의 창조주의 자리에 있고자 하는 그 죄의 욕망,
이것 때문에 늘 내가 죄를 짓는구나 하는 걸 깨닫게 되었어요. 그래서 오늘과 같은 이 거룩한 안식일을 지키더라도 내가 그 참된 의미를 알고 늘 참된 금식, 나의 모든 것을 하나님께 드리는 그 마음으로 이 안식일을 지키는 것이 내가 피조물로서 마땅히 해야 할 내가 그 자리에 있는 거구나 하는 것을 여기에서 이 책을 나누면서 더 깊이 깨닫게 되었습니다. 그리고 제가 늘 약 20년 동안 갈라디아서 2장 20절을 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 이걸 정말 노래처럼 부르고 다녔고 그 깊이를 알고 싶었고 어떻게 해야 되는가 하는 것을 알고 싶었는데 그냥 흐리멍텅하게 알 듯 말 듯 막연하게 손에 잡히지 않았어요. 그런데 여기 와서 이 책을 공부하면서 우리한테 우리의 감정, 의지, 우리의 의지를 다 드려라 이 말씀이 나오더라고요. 한번 읽어드리겠습니다. 인간이 창조 때에 받은 자유의지는 범죄함으로 사탄의 지배하에 들어가 버렸으므로 우리 인간의 의지는 사탄의 지배를 받을 수밖에 없게 되었다. 그러므로 주께서는 지금 우리에게 그대 자신을 나에게 바쳐라. 그 의지를 내게 달라. 나는 그것을 사탄의 지배에서 빼앗아 내가 소유하겠다. 그렇게 될 때 나는 나의 기뻐하는 뜻을 따라 그대 안에서 역사할 수 있다. 이 말씀을 읽으면서 우리가 우리의 의지를 하나님께 드려야 되는구나. 저는 이 자유의지가 제가 제 건 줄 알았어요. 지금도. 요 며칠 전까지도. 그런데 우리가 아담 하와가 선악과를 먹을 때 그 의지를 사탄한테 팔았다는 것을 알게 되면서 그렇구나. 그러면 지금 제가 하나님을 그 창조주 하나님을 믿는데 예수 그리스도가 우리의 죄를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨고 우리한테 의지를 달라고 요구하는데 그 의지를 우리가 주님께 드릴 때 그 의지를 주님께서 지배해 주셔서 우리가 주님과 같은 성품으로 될 수 있구나. 이걸 깨달으면서 그 갈라디아서 2장 20절 내가 그토록 알고 싶어 했던 자기 포기, 나를 내려놓음, 주님의 뜻대로 살고 싶은 그것이 이런 방식이구나 하는 것을 깨달았습니다. 그래서 이 뒤에도 이렇게 나옵니다. 그분께서 그대에게 그리스도의 마음을 주실 때 그대의 뜻은 그분의 뜻과 같아지고 그대의 품성은 그리스도의 품성과 같이 변한다. 이게 그리스도의 품성과 같이 변할 수 있다는 것이 이게 너무나도 황홀하고 너무나도 이게 소망이 있고 나도 그렇게 살 수 있구나. 그게 너무 어려웠는데 그게 안 돼서 정말 발버둥을 쳤는데 그럴 수 있구나 하는 것 때문에 너무 감격스럽고 삶에 소망이 생겼습니다. 그래서 여기까지 신앙생활을 한다고 열심히 했고 또 우리 세상에는 신앙생활 안 하는 사람들도 많지 않아요? 근데 자기의 어떤 삶의 방향이 돈을 많이 벌고 강남에 집 한 채 사고 자녀들에게 뭘 물려주고 이것이 집중되어 있는 이것은 정말 사탄의 꼬임에 넘어가서 바벨론의 삶을 살고 있는 그런 삶이었지 않습니까? 근데 믿는다고 했던 저도 사실은 이렇게 온전히 하나님께 드리는 그것이 온전히 안 됐던 것 같아요. 근데 여기에 와서 이게 되는 일이구나. 될 수 있구나. 앞으로 나는 그렇게 살 수 있구나. 하는 소망이 제 가슴을 울리고 그리고 또 여기에서 최차순 원장님은 저번에 이렇게 아침에 강의하러 혼자 이렇게 여기 더듬으면서 들어오시는데 제가 눈물이 났어요. 저분 평생을 하나님께 바쳐오고 정말 자기의
생명을 다 바쳐서 수십 년 동안 이렇게 걸어오신 그 일생. 최사수 원장님은 제가 일본에서 가장 가까이 곁에서 이렇게 부축하면서 12여일을 보낸 적이 있는데 저는 그게 알고 싶었어요. 그것이 알고 싶었어요. 최차순 원장님이 만난 하나님은 어떤 하나님입니까? 저분은 왜 그런 하나님 만나셨을까? 저분은 왜 이런 삶을 살 수 있었을까? 그걸 알고 싶었어요. 그래서 가까이에서 이분이 진리를 하나를 알면 즉각 순종을 했구나. 즉 자기의 감정과 자기의 의지를 온전히 주님께 바치셨구나. 그걸 제가 옆에서 봤습니다. 그래서 하나님이 이분을 사용하고 계셨구나. 네. 그래서 그럼 우리도 할 수 있지 않겠나. 우리도 저분처럼 하나님께 우리의 의지를 바치면, 의지라는 것이 선택할 수 있는 능력이더라고요. 저 그저께 그걸 깨달았어요. 여기 속으로 가면서 선택할 수 있는, 우리가 매일마다 삶에서 큰일 작은 일 다 우리가 선택하는 거더라고요. 건강식을 먹겠나, 채식을 먹겠나, 육식을 먹겠나, 이걸 다 우리의 의지로 선택을 하는 거더라고요. 내가 저 사람을 사랑하겠나, 원수를 미워하겠나, 용서하겠나, 이것을 다 우리의 의지로 선택하는 거더라고요. 근데 그 선택 전에 먼저 우리가 하나님의 사랑을 알고 그 사랑이 우리 안에 들어왔을 때 그 다음에 이 선택하는 이 의지를 주님께서 사용하셔서 우리더러 그 사랑을 선택할 수 있게, 원수를 선택할 수 있는 능력을 주시더라고요. 그래서 이것이 이번에 여기 와서 또 배운 믿음으로 말미암은 의. 그러니까 예수님께서도 모든 일을 범사에 스스로 하지 않고 매일 새벽에 하나님께 간절히 기도를 하고 자기의 신성을 다 내려놓고 오직 하나님으로부터 온 그 기별을 받아서, 하나님으로부터 온 그 마음을 받아서 매일 그것으로 사람들한테 치유를 하고 말씀을 나누고 그렇게 사셨더라고요. 그것이 믿음으로 말미암은 의다라는 것을 깨닫고 앞으로 나도 그렇게 살고 싶다 하는 생각을 했고요. 또 김철은 원장님과 제가 잠깐 대화를 하는 중에 원장님이 정말 자기가 없더라고요. 내가 없는 그런 마인드로 살아가고 계시는데, 이걸 건축할 때도 자금이 부족하잖아요. 근데 환자들한테 필요한 거는 다 가장 제일 좋은 걸로, 정말 이게 공사를 멈췄다가 자금이 들어오면 또 건축을 하고, 또 하나님 은혜로 자금이 들어오면 또 건축을 하고, 이렇게 하지만 환자들한테 침대가 불편하면 안 되고 허리가 아프고 다 환자들이 오고 하기 때문에 침대도 가장 편하고 가장 좋은 거, 그러니까 비싸겠죠. 그런 걸로 선택하셨고, 이 의자도 딱딱한 이런 의자가 아니고 편안한 의자를 우리에게 공급하고자 이렇게 하셨다는 그 말씀. 그리고 이렇게 매일매일 수많은 일들 속에서 또 말씀 여러분도 들으셨지만 하나도 그냥 넘어가는 일이 없다고 하셨으니까, 우리는 그 말을 들을 때 그냥 남의 일 같고 그렇겠지만, 이걸 3년 동안 겪은 원장님과 사모님은 얼마나 많은 일을 겪었을까. 얼마나 그때마다 눈물로 하나님께 기도하고 내 안락, 내 이런 행복 이런 걸 다 내려놓고 하나님의 마음만 받아서 매일매일 그렇게 사셨을까 하는 생각이 들었고요. 이분들이 정말로 이타적으로 사는 삶을 살고 있구나. 그리고 김철은 원장님이 개원하실 때 말씀하셨던 것 같아요. 이곳을 사랑의 법칙이 넘쳐나는 곳으로, 생명의 법칙이 넘쳐나는 곳으로 만들고 싶다. 그 말씀이 저는 정말 가슴에 와닿았고요. 우리가 여지까지 사망의 법칙 속에 살았던 것 같아요. 믿는다고 했지만 사랑의 법칙이 아닌
사망의 법칙 속에서 이기주의의 그 울타리에서 벗어나지 못하고 항상 내 안에 있는 계산기를 두드리고 늘 그 계산기가 돌아가고 그렇게 살았던 것 같아요. 그래서 저는 하나님께 아버지 내 안에 계산기 그 배터리 빼주세요. 그렇게 기도했습니다. 계산기가 작동을 멈추게 그 배터리 좀 빼주세요. 그래서 이제는 여기 와서 이런 공부를 하면서 그리스도의 품성같이 나도 변화될 수 있구나 그런 소망을 가지게 되면서 정말 어떻게 나도 이 대열에 참석을 해서 이타주의로 원수를 사랑할 수 있는 사람으로 되고 싶고 지금까지 50년 평생 마귀의 이 소용돌이에서 거기에 쏘가서 이기적으로 내가 잘 돼야 되고 내가 항상 중심에 있어야 되고 내가 잘 나가야 되고 이렇게 살고 있었는데 지금부터는 어릴 때 그러지 않았습니까? 공부를 해라 부모들이 공부해서 남 주냐? 근데 지금은 공부해서 남 줘야 되겠다. 진짜 돈 벌어서 남 줘야 되겠다. 선교하기 위해서 돈 벌어야 되겠다. 다른 사람한테 하나님의 말씀을 전하기 위해서 성경을 공부해야 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 가치관이 바뀌어진 것이 기적이라고 생각합니다. 어떻게 나밖에 몰랐던 내가 이렇게 남을 생각할 수 있을까? 그래서 앞으로는 뭐 큰일이 아니고 사소한 일로 내 곁에 있는 사람이 나보다 좀 더 힘들어하면 내가 먼저 다가가서 손 내밀고 싶고 자존심도 내리고 저랑 어떤 트러블이 있는 사람한테 예를 들어 그분이 90% 잘못했고 내가 10% 잘못했다 해도 잘못한 그 10%를 가서 사과하고 싶고 이런 삶을 살겠습니다. 그래서 믿음으로 말미암은 일하는 것을 여기서 지식으로만 배우는 것이 아니고 정말 삶의 실천으로 옮겨서 성경에는 한마디 말씀이 제 삶의 실천으로 되도록 그래서 정말 하나님이 하나님의 도구가 되고 제가 드러나지 않고 하나님이 드러나고 제 인생을 통해서 예수님이 더욱더 빛나는 예수님을 증거하는 그런 삶을 살 수 있도록 그렇게 결단하고 그렇게 살겠습니다. 감사합니다.